الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من الأرواح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبه وسائر الصالحين، ومن الأرواح نبينا آدم وأمنا سيدتنا حواء ما تناسل بينهما من الأنبياء والمرسلين، ومن الأرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وما الأرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، وما الأرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، خصوصا روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي، سيدنا عبد الرحمن الصديق بن محمد بعلوي، سيدنا عمر مخضار إخوانه الجميع وجميع أهل سلسلة طريقة آل أبي علوي، ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد كبير الرفاعي، سيدي إبراهيم الدسوقي، سيدي أحمد البلي، وجميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والرفقاء والنجباء والأغواث وأهل الدرب وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثهم إنسهم وجنهم، وأصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه، سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه، سيدنا مولانا الحبيب أبو بكر محمد السقاوي، مشايخ الإمامين وأزواج الإمامين وإخوان الإمامين وأخوات الإمامين وذريات الإمامين، ونعود كل من الإمامين وجميع من ذكرتم في ترتيبهم، ثم إلى أرواح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله أمبن ومولانا مالك إبراهيم ومولانا جيري ومولانا بولان ومولانا دراجك ومولانا قليجوك ومولانا مريم ومولانا قدس ومولانا ربنا باتا وجميع متقدمي أولياء جسة والسلام في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن علي والحداث وأحمد بن زين الحبشي وعمر بن الرحمن الطاشي علي بن بارس، حبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس وأبو بكر العدنين وأبو بكر بن عبد الله العطاس وأبو بكر بن محمد السقاف والسلام في الولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس الحبيب محمد بن الرحمن السقاف محمد بن طارق الحداث وأحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وعبد الله بن حسين العطاس، سيد يوسف تلامو وجميع أولياء هذه البلدة وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى روح شيخنا سيد رميا إلى روح أبي عبيدة إلى روح عبيد الله كي رئيس كي برضو كي مصطفى كي عبد الله كي رمضان كي عبد المنان من بجوري من نسوي من فضال من سيد سنوسي من شري من تريدي من شافعي من مالكي من حنفي من حنبلي سيدي بن عربي سيدي عبد العزيز الدباغ من غزالي وجميع علماء أولياء أهل السنة والجماعة أجمعين والصنف الخلفاء وعلى سلسلتهم، ثم إلى روح من أودت لهم الترتيب، ثم إلى روح من يتنافى أن خاصة من أولياء كانبياء ورسل، ثم إلى روح من ثم إلى روح ثم إلى روح شيخ أبو الغلايب، ثم إلى روح خليل بنكلان كحامد بشر خيرهم، ثم إلى روح صاحب الكتاب الإمام الصاوي والإمام المحلي والإمام السيوطي، اللهم انفعني يا سيدة الوالدة أختي وزوجتي وبناتي زهراء وفاطمة وولدي محمد، جميع من سعى بسرك وجميع من أخطط شفقة بعنايتي وواجبتي، ومن سعى بسر حالا السابقا والآخرة، جميع تلاميذ الصالحين وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات، اللهم انفعني وإياهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، بنية صلح القلوب الغالب والرسول الكل المطلق سيدنا أحمد علي بن أبي طالب وكافة آله الطيب وأصحابه ذوي المناقب وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masih masalah suratul Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. لم يتكلم الجلال المحلي ولا تلميذه عليه ولعلهما اتكلا على شهرته. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli tidak membahas ini, muridnya juga tidak. Biasanya kalau ulama tidak membahas lagi Bismillahirrahmanirrahim karena mereka berpendapat terlalu sering dibahas sehingga umat Islam sudah sangat paham tentang pembahasan basmalah. Saya katakan umat Islam yang mana? Kalau umat Islam zaman dahulu yang biasa membaca kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sudah paham. Tapi kalau umat Islam zaman ini jelas sangat sedikit pemahaman mereka tentang Bismillahirrahmanirrahim, terutama saya dan Anda. Karena itu Al-Imam Musawi mengatakan, wa natakallamu ala syai'in minha fanaqul. Kami akan membahas sedikit tentang basmalah. Ini basmalah yang dimaksud oleh Imam Musawi basmalah Al-Quranul Karim, basmalah suratul Fatihah, bukan basmalah yang kita biasa baca di kitab-kitab. Makanya di sini diterangkan, ibtada'a kitabahu ta'ala bil basmalati ta'liman li'ibadihi al-iktida'a bidzalik. Allah Ta'ala memulai kitab suci Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengajarkan hamba-hambanya dengan itu. Makna apapun yang akan dilakukan hamba supaya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ala sabili tabarruk, saya nukil dari Syekhuna Sayyiduna wa Imamuna wa Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kami putra dan putri beliau masih sangat kecil, usia di bawah 10 tahun, setiap kita akan tidur, kalau bertemu beliau pasti diingatkan supaya membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kata beliau sebelum tidur, itu dibaca sebelum tidur. Kata beliau faidatuh lil hifdz, berguna untuk penjagaan. Biasanya ditambah ayat kursi 3 kali sebelum tidur juga. Ketika wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, diulang 3 kali. Ketika kami masuk Darul Hadits, setiap ada hajat, baik hajat pesantren atau hajat acara tahunan yang besar seperti haul Maulana Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, atau hajat yang berhubungan dengan dakwah beliau, itu kami masih ingat semua anak pesantren suruh berkumpul membaca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Dan ini bisa jadi dalam 1 bulan terulang beberapa kali, tergantung hajat yang terjadi, tanpa mengganggu acara ta'lim, acara pelajaran. Biasanya kita lakukan itu pada zuhur. Yang dikenal dengan sembahyang basmalah.
Bagi yang ingin tahu bisa melihat di buku karangan saya yang saya beri judul Sholat Sunnah dari Subuh ke Subuh, halaman 52. Saya baca, barangkali ada yang belum punya. 24 rakaat dengan 12 kali salam. Setiap sebelum sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Selesai sholat sunnah dengan niat hajat 2 rakaat. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, sholat lagi 2 rakaat lagi. Baca lagi 1000, sholat lagi 2 rakaat lagi, sampai 12.000. Dan ini tidak satu kali, bahkan pernah waktu itu saya ingat ya, ada, tidak usah saya sebut kasus dan nama orangnya, tidak perlu, tapi saya nukil kejadiannya saja. Sampai ada orang yang secara adat harusnya meninggal. Waktu itu Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrar fid dharain amin, memerintahkan Muallim Abdul Hadi, kebetulan saya ikut, anak-anak juga, anak-anak pesantren ikut, membaca Bismillahirrahmanirrahim, sholat basmalah dengan niat supaya orang itu diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala dan tidak ditakdirkan meninggal. Sampai malam ini orang tersebut masih hidup. Andai saya sebut namanya, Anda pasti kenal. Tokoh, sebab orang itu seorang tokoh yang lumayan terkenal. Itu salah satu kejadian yang membuktikan bahwa sholatul basmalah sangat mujarrab untuk hajat-hajat yang daruri. Kalau sekarang ini nukilan dari saya ini. Ada dalam buku saya, bisa dilihat amalan dan doa halaman 85. Apabila Bismillahirrahmanirrahim dibaca 12.000 kali, diniatkan pahalanya untuk seorang mayit, seizin Allah Ta'ala mayit tersebut akan dibebaskan dari api neraka, atau dalam istilah kaum sufi disebut fida dengan basmalah. Banyak fida, ada fida lain, fida sughra, fida wusta, fida kubra, dan sebagainya. Salah satu jenis dari fida adalah fida basmalah. Cukup untuk seumur mayit, artinya seumur mayit, ya mayit kan sudah meninggal, ila yaumil qiyamah, itu difida cukup 1 kali. Tidak perlu tiap tahun dibacakan 12.000 basmalah. Untuk si mayit ini cukup dibacakan 12.000 kali. Untuk keduanya, makna keduanya, baik basmalah 12.000 yang untuk hajat tadi, yang ijazah dari Sayyidil Walid, yang pakai sholat 24 rakaat, atau basmalah yang tanpa sholat yang untuk fida, boleh dikerjakan dengan berjamaah atau boleh juga dikerjakan sendirian. Wal ityanu biha fi kulli amrin dhi balin. Allah Ta'ala juga mengajarkan, kembali ke sawi, Allah Ta'ala juga mengajarkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk setiap perkara yang baik. Isy'aran bi annaha ummul Fatihah, kama annal Fatihata ummul Qur'an, kama annal Qur'ana ummul kutubis samawiyah. Allah Ta'ala memberikan pengertian kepada hamba-hambanya
bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka suratul Fatihah. Ibu, diibaratkan ibu suratul Fatihah. Sebagaimana suratul Fatihah pembuka Al-Quran, atau diibaratkan ibunya Al-Quran, sebagaimana Al-Quran juga diibaratkan ibunya kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit. Disebut samawi bukan berarti Allah Ta'ala ada di atas. Tanazzahallahu Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira. Allah Ta'ala tidak terikat arah. Yang terikat arah adalah malaikat, si pembawa kutubus samawi. Yang membawa wahyu Sayyiduna Jibril. Sayyiduna Jibril terikat arah. Tidak beda dengan kita, sama-sama makhluk. Beliau kalau membawa wahyu ya dari arah atas. Tidak mungkin dari arah kanan, kiri, depan, belakang, pasti dari arah atas. Arah yang terjaga dari gangguan syaitan. Taurat Musa, kutubus samawi itu kitab Taurat Nabi Musa yang asli. Wa Zaburu Dawuda, kitab Zabur Sayyidina Dawud yang asli. Wa Injilu Isa, Injil Nabi Isa yang asli. Wa Suhuful Khalili wal Kalim, sahifah atau lembaran-lembaran ayat-ayat suci yang difirmankan Allah Ta'ala kepada Sayyidina Ibrahim Khalilullah dan Sayyidina Musa Kalimullah. Malah ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya nukil dari kitab, meskipun pendek ini hadis, tapi karena penting saya bacakan. Syarhul Yaqutun Nafis juz 1 halaman 67. Ini hadis pendek, tapi karena jarang dibahas dan jarang diutarakan, saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli bab. Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci untuk segala pintu. Saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli bab. Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci yang bisa dipakai untuk segala pintu. Luar biasa sekali ini hadis ini. Artinya orang yang ingin memasuki babul ghina, taruh ada seseorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadal faqru ayyakuna kufra. Nyaris kemiskinan dan kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir. Dan sabda Nabi ini terjadi. Berapa banyak umat Islam yang murtad karena kristenisasi hanya gara-gara diberi Indomie, diberi beras, diberi susu untuk bayi, diberi rumah petak yang murah dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu saya teringat ada kitab punya guru saya Syekhuna Abu Yahya, saya lupa kitabnya,
waktu saya masih belajar di Syekhuna Abu Yahya di Bandung dulu. Itu kitab punya beliau, kalau tidak salah ingat, punya gurunya lagi. Di situ ada tulisan faidatun, satu faedah. Tolong diperhatikan, sebab ini penting untuk bekal hidup Anda, sebagaimana telah menjadi bekal hidup saya dan tersimpan rapi di dalam nurani saya. Qala al-Qastolani, katanya di tulisan itu, berkata Imam Qastolani, umat-umat zaman dahulu, ini yang dimaksud umat Nabi loh, umat Nabi Muhammad, bukan dari Nabi Isa ke sana, bukan. Yang dimaksud oleh beliau adalah umat Nabi besar Muhammad SAW, tapi yang zaman dahulu. Makna dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'u tabi'i, tabi'it tabi'in, sampai mendekati zaman qail, zaman pembicara ya, zaman Al-Imam Al-Qastolani. Kalau ada yang sakit, mereka tidak banyak mengejar obat zahir, tidak lari ke dokter. Bukan berarti saya anti dokter, bukan. Ini saya sedang bercerita riwayat al-kisah. Di zaman dahulu kalau orang sakit, mereka tidak lari ke dokter, tapi mereka lari, mereka mencari. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mendoakan mereka entah dengan suratul Fatihah. Malah ada cerita yang terkenal itu, batu bekas istinja Rasul SAW yang dipegang oleh sebagian sahabat. Siapa yang diberi batu itu, ditaruh di air, diminum, sembuh. Sakit apa, ditaruh di air, diminum, sembuh. Yang mereka kejar semua yang berbau Al-Quran, berbau hadis, berbau asrar nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat tidak terhitung jumlahnya orang yang sakit didoakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bisa Anda lihat sendiri dalam kitab Jami' Karamatul Aulia, dalam kitab Hilyatul Aulia, dan sebagainya dan sebagainya. Di zaman tabi'ut tabi'in juga begitu. Orang dulu, katanya Imam Qastolani itu, lebih kuat imannya, lebih kuat ruhaninya, lebih kuat kepercayaan batinnya daripada pengobatan secara akal, secara fisik yang kita kenal dengan pengobatan dokter. Herbal sama saja. Tambah kesini tambah luntur dan nyaris hilang. Orang berubah kepada pengobatan secara jismani. Begitu juga masalah kalau umat Nabi besar Muhammad SAW membutuhkan duniawi, membutuhkan uang, biaya pengobatan, biaya anak sekolah, biaya ini, biaya itu. Kalau zaman dahulu, zaman sahabat Nabi besar Muhammad SAW, saya teringat ada satu sahabat namanya saya lupa, yang anaknya banyak. Dia ditanya, apakah kamu tidak takut fakir? Apakah kamu tidak takut anakmu tidak makan? Dijawab oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak takut anak saya kelaparan, sebab saya percaya jaminan Nabi besar Muhammad SAW bahwa siapa yang membaca suratul Waqiah setiap malam tidak akan terkena kefakiran. Si sahabat membaca, terjadi betul-betul tidak terserang fakir seumur-umur hidup si sahabat tadi. Kalau Anda bertanya, kenapa orang-orang di zaman kita yang mendengar keterangan siapa yang membaca suratul Waqiah akan begini, siapa yang membaca Yasin akan begini, siapa
yang membaca suratul Fatihah dibacakan di air akan begini. Siapa yang membaca ayatul syifa pasti akan sembuh. Tapi ternyata kesembuhan dan qabulul hajah, terkabulnya hajat, tidak kunjung datang. Apa yang keliru di sini? Apakah ajaran Nabi Muhammad, ajaran sahabat, ajaran tabi'in, ajaran ulama keliru? Jawabannya tidak, sejuta kali tidak. Masalah ini telah dijawab oleh Sayyiduna wa Maulana wa Umdatuna Al-Allamah, Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Muhaddith, Al-Qutub, Al-Habib, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Abdullah bin Husain bin Fiqih, dalam kitab beliau Kifayatul Raghib, halaman 46. Ketika beliau membahas Bismillahirrahmanirrahim, saya nukil sedikit. Wa adamul istijabati likathirina li'adam istijma'ihim li syara'itid du'a allati min jumlatiha aklul halal. Terjemah bebasnya, kenapa kemustajaban tidak kunjung datang bagi orang-orang yang membaca apa saja, mau Bismillahirrahmanirrahim, mau suratul Fatihah, mau surat-surat yang lain, karena syarat-syarat doa mustajab tidak ada pada diri mereka. Supaya dipaham, kalau ada kalimat syarat berarti keharusan yang dilakukan di luar perkara. Kalau dalam bahasa kitab, dalam bahasa Arab, syarat itu keharusan yang dikerjakan di luar perkara. Contoh, wudu syarat sah solat. Wudu bukan di dalam solat, tapi sebelum solat, di luar solat. Doa mustajab akan terjadi asal syurutu istijabatid doa, syarat-syarat doa mustajab telah ada di ruhani Anda, ada di badan Anda. Sangat panjang pembahasannya itu, tapi yang terpenting kata beliau tadi adalah aklul halal. Di akhir zaman sangat sulit sekali mencari makanan yang halal. Karena itu salah satu yang diijazahkan oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih ini bisa Anda amalkan setiap usai salat, setiap ba'da salat. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifun 'azamatah. Subhana rabbil 'aliyyil a'lal wahhab. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum membaca subhanallah itu faedahnya, kalau ada makanan-makanan yang tidak halal yang terlanjur masuk ke badan kita tanpa kita ketahui, seizin Allah Ta'ala akan dirubah menjadi halal. Kalau saya melihat sendiri, Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, setiap beliau akan meminum atau makan apa saja selalu membaca ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya hayyu ya qayyum. Dijadikan satu ini. Mustadillan, beliau mengambil dalil pengamalan ini 3 kali berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 2 riwayat. Satu riwayat diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud As-Sahabi Al-Jalil radhiyallahu taala anhu. Satu lagi yang mengalami kejadian ini adalah Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu.
Suatu waktu sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Khalid ibn Walid mengutarakan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan sekelompok orang yang hadir. Di antaranya ada orang Kristen. Ini masih ada hubungan dengan kalimat basmalah. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum wa tanawala summan lam yadurra. Siapa yang membaca tadi, tiga yang dirangkai jadi satu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya hayyu ya qayyum. Kemudian dia meminum racun, kata Nabi, lam yadurra, tidak akan membahayakan dia racun tadi, tidak ada efek. Si orang Kristen yang hadir dalam riwayat hadis ini kurang ajar. Dia berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fanawalissum, kalau kamu punya kepercayaan seperti itu, minum racun ini. Kemudian racun yang diberikan oleh orang Nasrani tadi diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa fi riwayatin oleh Sayyidina Khalid ibn Walid, kemudian diminum dan tidak terjadi apa-apa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tadi menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak pernah berdusta. Sahabat yang mempercayai hadis tadi tidak ada efek sama sekali setelah dia meminum racun tersebut. Oleh ulama diterangkan, siapa yang mengamalkan tadi akan aman dari dua racun, baik racun zahir atau racun ruhani. Artinya kalau ada makanan yang kurang halal yang terlanjur masuk ke dalam badan, seizin Allah Ta'ala akan dirubah menjadi halal. Tapi bukan kita sengaja tahu ini babi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita makan, ya tidak mungkin itu. Ini yang tidak disengaja. Mudah-mudahan saya dan Anda mendapatkan asrar dari ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan futuh, menuh, rusuh, sodahul galab wal jasad wal ruh, mendapatkan barakatu man dzukira minal ulama wal awliya wa ahlul hadith wa ahlul isnad wa ahli tasawuf wa ahli tafsir wa jami' man lahu ahliyah fi ilmi ahlillah wa barakati sayyidina Maulana al-Walid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa barakati sayyidina Maulana al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa barakati awliyaik wa barakati jami' awliyaik ala hadhihi an-niyyah kulli niyyatin salihah rabbana